inspiration to all the cricketers who was part of not only in Chennai, so across Tamil Nadu, wherever districts forum, 63 years, yeah, it's a great achievement. In this answer, I would like to thank Dev, your leg is not well, you bringing Guru Sir to the forum. So it's not a WhatsApp and just sending messages on birthday and happy anniversary. That's all. It's a huge task in terms of how we are running the family. Same thing, our friends are also providing good wishes to us. From the whole order, all good people, sir. There is no cunning fellows, this person will speak outside or gossip, is nothing. All are very true-hearted persons. They are all giving on their own, from the bottom of the bag, they are all giving their wishes. So somebody will talk, hey, everybody is giving wishes. Hardly anyone. That's a very, very good quality. Whenever we sending, that time I will watch, I will put some with the timing. With the timings. It's a great, you might be or you could be part of Indian cinema or Tamil cinema. Welcome, Bhaiya. Welcome. Yeah. Hey, no, nothing. You are right time. Along with Guru Sir. Yeah. Welcome, sir. So, Guru Sir பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம நிறைய பேசினே போலாம். நான் ஒரு ஸ்மால் கிரிக்கெட்டரா இருந்தாலும் நான் சும்மா என்ன ஹைப் பண்ண சொல்ல. Corporate companies into Chennai. Now only we are all playing IPL, TNPL and all. We are playing that time onwards. YSC itself is IPL. That kind of mentor is in front of us. He is telling. Is close to 80 years now. He is coming to this particular forum and he is supporting us. He is giving a lot of blessing to us. Welcome, Arvind. Arvind, so I don't want to give more speech on that. So Arvind also here. Ramji Bala is coming. He's coming. Can we wait for another 5 minutes? This exchange of good thoughts and from this which already been discussed. There is no debate in the entire forum. Thanks to Arvind, whatever he is putting content on cricketing, everything is very useful to all cricketers, including Ram Kumar, the great coach from Porur. So special thanks to Arvind, Dev and Devachu. Doing the coaching also they can take inputs how the current Sony 2 last 4 tests has happened between India and England. So Mr. Bharat and Ravi gave a lot of inputs. If anybody is watching, anybody listen their Tamil commentary, they gave very good techniques. Not like how IPL commentary is going on. So entirely different. I'm not pinpointing Badri or something, but I just watched all the 4 tests and hear a lot of things from Bharat and W. The same insight is happening in the Triple R. They are all part of here. Mr. Rao, the great coach, and Mr. Ram Kumar and Raman. So a lot of great coaches there. Rao, senior coach. Srinivas Rao. Senior coach, Ram Kumar and Raman I just mentioned. They are all in the Bellamar coach. He is conducting a lot of cricketing activities. Thank you so much. Triple R is part of our WhatsApp group, Baran Ball group. ஒரே ஒரு இது இருக்கு, முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து தகநக நட்பது நட்பு. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாருமே இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஓலாண்டா தேர் ஆல் கிவிங் விஷஸ் அண்ட் தேர் ஆல் கனெக்டட். ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக அனுப்புறவங்க யாருமே இல்லை. யாருமே ஒருத்தர் ஏன் குரு சார் நம்ம இன்னைக்கு கூப்பிட்டது ரொம்ப கரெக்டான சிஎஸ்சி எல்லாமே தேவை சொல்லணும்னா, யாரோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் போட்டா கூட குரு சார் எனக்கு வரும் ஏஜிக்கு சாப்பாடு சும்மா அந்த பிஜேபி ஏதோ நினைச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம குரூப் அந்த டெக்கரம் அவர் மேனேஜ் பண்றதுல அவர் ஏஜும் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. ஜஸ்ட் கால் பண்ணி சொல்லுவார். ஸோ அதுக்கு வி ஷுட் அப்ரிஷியேட் குரு சார் ஃபார் தட். ஸோ அதை நம்ம இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆஃப்டர் தட் நோபடி இஸ் சென்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெசேஜஸ். தேங்க் யூ ஸோ மச் சார்.
finally, other people can. Okay, so முதல்ல சொன்ன மாதிரி we will start with the reintroduction. I'll just repeat. So நீங்க அந்த காலத்துல பேட்ஸ்மேன் வந்திருக்கலாம், பவுலரா வந்திருக்கலாம், நீங்க குண்டா இருந்திருக்கலாம், ஒல்லியா இருந்திருக்கலாம். இப்போ என்ன பண்றீங்க? மேபி யுவர் ஆஃபீஸ், நீங்க ப்ரொஃபஷன், கிரிக்கெட் ஆடுறீங்களா, இல்ல நான் அப்படி இருந்தேன் இப்படி ஆயிட்டேன். இட் கேன் பி ஃபனி ஆர் எனிதிங். ஸோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு 1 to 2 minutes உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. இதுக்கு குட் ஸ்டார்ட் பாம்பு தான். Although I'm in the group, I'm running 3 more league teams. Chennai Corporate Officials, Anna University, Madras University. My intent is to promote cricket with the help of Satish. And if you can play, if you are a good player, please let me know with the good support. Thank you. Namaskaram to Guru sir, senior most, Rao sir, Madhu sir. இவெல்லாம் இல்லாம நம்ம இந்த இடத்துல இருந்திருக்கவே முடியாது. ஆக்சுவலா வந்து we put them on the sport. The most important thing is sport, which has united us here. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. After very long we are all meeting. இந்த குரூப்ல இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நானும் தேவா அடிக்கடி ரெகுலரா இதை பத்தியே பேசிட்டே இருப்போம். ரொம்ப பர்த்டே விஷஸும் இந்த வெட்டிங் விஷஸும் மட்டுமே நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம் நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஜாலியாக பேசிட்டு இருப்போம். அந்த வெட்டிங் விஷஸ் ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா வெட்டிங் டே பார்த்து போயிடுச்சுங்க, நீங்க ஞாபகப்படுத்துறாங்க என் வயசுல பேசுறது. அதனால ஒரு சண்டை ஒரு நாள் வெட்டிங் விஷஸ் டு தேவான் போட்டாங்க. விஷ் பண்ணி பிரச்சனை தானே நீங்க பேசிட்டு ஃபுல்லா போடுங்க. சதீஷ் குமார், known as Ramar Satish. நிறைய சதீஷ் இருக்கிறதுனால ராமர் சதீஷ் கூப்பிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும். ஆல்ரவுண்டர் பேசிக்கலி. நான் எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே தான் இருந்துருக்கேன். ஒன்றும் பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் எதுவும் இல்லை. Presently the sports director for our Velamar group of schools and traveling a lot to all the places. Cricket மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தேன், but our school has made me take care of all the sports. And இதெல்லாம் நான் இல்லை நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல எங்கள் ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இதில் ஒரு சாதாரண விஷயம், சேர்மன் பற்றியே சொல்லணும். 120 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு அவருக்கு. அவருடைய சன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிறாரு. அதில் ஒரு 34 இன்ஸ்டிடியூஷன் கடைசி சன்னா இருக்கிற என்னோட ஓனர் பார்த்துக்கிறாரு. அது எல்லாத்துக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் டைரக்டராக இருந்துருக்கேன். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தா மாதிரியே நம்ம இன்னும் ரெகுலராக நிறைய தடவை பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா ஐ திங்க் இட் பி வெரி குட்னு தோணுது. இன்னும் பெட்டரா வந்து ஒரு ஸ்டே பண்ணி அழகா ஒரு நாளுக்குள்ள இருந்துட்டு அடுத்த நாள் காத்தால போற மாதிரி, இல்ல ஒரு டே டைம் ஆஃப்டர்நூன்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி, ஏதாவது எல்லா அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும்னா இருக்கும். இன்னும் நிறைய இதுல அவைலபிளா இல்லாம இருந்தவங்க, இப்போ ஒரு 30 பேர் தான் இங்க இருக்கோம். இன்னும் நிறைய அவைலபிள் இல்லாம இருந்தவங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. அவங்களையும் இன்னும் கொஞ்சம் வர வச்சு பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகைன் மை ஸ்பெஷல் நமஸ்காரம் டு குரு சார், ராவ் சார் அண்ட் மாது சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ராம்குமார் சொன்னா தெரியாது, டிவி ராம்குமார் சொன்னா தான் தெரியும் நிறைய பேருக்கு. குரு சார் நமஸ்காரம் சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். ஸ்ரீராம் சார், மாது சார், ராவ் சார். நான் செங்கல்பட்டு ஆனேன். நானும் எம் அரவிந்த் அண்ட் அனந்து எல்லாம் 1985. ஆமாம். ஸோ அப்போலேருந்து ஸ்டார்டட். தென் அப்புறம் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் விளையாடணும். ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் தென் ஐசிஎஃப் போனேன். அதுக்கப்புறம் இந்தியா பிஸ்டர்ஸ் போனேன். அதுக்கப்புறம் 96ல் ஒரு ஆங்கிள் இன்ஜுரி ஒன்று ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக பர்சியூ பண்ண முடியல. ஸோ தென் அகெயின் கமிட்டிஸில் இருந்தேன். தென் கோச்சிங்ஸ் ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து ரோஹித் சர்மாவோட அகாடமியில் ஹெட் கோச்சாக இருக்கேன். ப்ளஸ் ஐ ஹேவ் ஓன் அகாடமி பிளேஸ் கிரிக்கெட்னு சொல்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And apart from that, I am a photographer also, industrial and modeling photographer. I have my own studio also for wedding and all functions. இப்போ அது full fledged பண்ணல, பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் சர்க்கிள்ஸில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பேட்டில் பால் குரூப் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃபேக்ட் நிறைய என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த குரூப்லலாம் வந்து இன்வைட் கொடுத்தா தான் வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தேன். பட் பேட்டில் பால் டொனால்டை பார்த்த ஒரு வாட்டி சென்ட் ஜார்ஜில் பார்த்தப்போ எப்படியா இருக்கா வச்சு நல்லா இருக்கேன் அப்படி. என்னடா நீ பேட்டில் பால் குரூப்ல இல்லையா? இல்லையே, தெரியாது எனக்கு. ராம்ஜி தாங்க பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் சொன்னேன் வச்சு முதல்ல அதில் போடு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் எல்லாருமே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறோம் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில். எல்லாருக்கும் ஏன்னோ ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸு, இப்போ எல்லாருமே பசங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாருக்கும். ஸோ இந்த குரூப் வந்து இட் இஸ் ரியலி எஸ்பெஷலி இன்னும் வெட்டிங் விஷஸும் பர்த்டே விஷஸும் கொடுக்குறப்போ இன்னும் சம்வேர் ஒரு பவுண்ட்ரிஸ்லாம் தாண்டி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது முன்னாடிலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன், நானும் இந்த தேவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம்.
ஒரு குரூப் மாதிரி நம்ம கெட் டுகெதர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் காட் இஸ் வில்லிங் இதை வந்து ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போயிட்டு யங்ஸ்டர்ஸ் யாருக்கு கஷ்டப்படுற கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம உதவலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லயே இதை கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்டும் வைக்கிறேங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆர்கனைசிங் திஸ் குரூப் Ratish and everyone who has taken initiative to organize this. Let's enjoy and as he said, reintroduce Badal. Let us relive ourselves. எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு பேர்ல போச்சிருப்பாங்க. எங்களுக்கு குருவே குருவா தான் இருந்தாரு. குருவே குருவா தான் எங்களுக்கு இருந்தாரு. யூனிவர்சிட்டியினர் எனக்கு எது விக்கெட் கீப்பர் ஆக்கிறாரு எனக்கே தெரியாது, அவர் தான் ஆக்கினார். அதனால எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் குரு. அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் I traveled with Guru for last 35 years. I played for University as a wicket keeper and batsman. I do constructions and villas and grounds எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ. பாம்பெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு. என்னோட டூர்லாம் வந்திருக்கான், வந்த விஷயம் மட்டும் பேசலாம். நீதான் கேப்டன், இன்னொரு ஒரு கேப்டன் வரல, அவனதான் தெரிஞ்சு. என்னோட ஷார்ட் ஸ்டேட் தான் சென்னையில் நான் கிரிக்கெட் ஆனேன். ஸோ 86 we moved from Delhi. ஸோ நான் born and brought up Delhi basically. ஸோ 86ல இங்கேருந்து வந்தோம். I am a basically left arm spinner. ஸோ 86ல வந்தோம். கொஞ்சம் I did my PG with Loyola. திருப்பி கிரிக்கெட் பர்சியூ பண்ணுவோம் பிகாஸ் ஐ பிளேட் டெல்லி அண்டர் ஸ்கூல்ஸ்லாம் நான் விளையாடிருக்கேன். ஸோ 89-91 I played for Loyola. 1991 I was captain. ஸோ அந்த டைமில் அசோக் ஆனந்த், அரவிந்த் எல்லாம் எங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டாக இருந்தாங்க. சதீஷ் ஆல்சோ ஐ திங்க் வி பிளேட். விவேகா இதெல்லாம் நாங்கள் ஆப்போனண்ட், நிறைய பேர் தெரியாது அது. ஸோ 93 ஒன்ஸ் அட் தி எண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் நான் கம்பெனி சுந்தரா ஃபைனான்ஸ் ஐ ஜாயின் while playing for Albert PCC, VIP மூலமா I joined Sundram Finance. அப்படியே slow down. Then I moved again out of Chennai. So I am back in Chennai. So I am working with Sundram Finance for last 33 years. Continuing there. Going about to retire and again re-enter Chennai. And for a sports enthusiast, I want to reassociate. So I am back in Chennai. Thank you. திருவன் கூடுவாங்க. நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்பின்னர் பேட்ஸ்மேன். கீர் தான் போடுவோம். பல்கே சார்ட் எம்ப்ளாஸ் நம்ம ஸ்பிக் விளையாடி இருக்கேன். நான் ஜூனியர் கோச் சீனியர் கோச் ரெண்டும் விளையாடி இருக்கேன். இப்போ வந்து கிரிக்கெட்டை க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. கிரிக்கெட் போது பேட்டிங் பால் குரூப் தான் அதான் இப்போத்துலேயே இருக்குது கிரிக்கெட் டச்சுன்றது. நான் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ப்ராஜெக்ட் ஹெட்டாக இருக்கேன். பார்க்கிங் டெக்னாலஜி, மால் மல்டிப்ளெக்ஸுக்கு, கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் என்டையர் பார்க்கிங் ரிலேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஐம் த ப்ராஜெக்ட் ஹெட். தேங்க்யூ. Hello, I'm Rajesh Khanna, working for BSNL for the past 33 years. 86 cricket ஆடுறாங்க சாந்தோக்கு. Rao was a mentor to me. அவர் தான் ஃபுல் கிரிக்கெட் கொண்டு வந்தது சாந்தோக்கு. அதுக்கப்புறம் விவேகா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அப்படியே போனோம். அசோக் ஆனந்த், ராமர் சதீஷ் அவங்க சீனியர், they guided very well. அதுக்கப்புறம் 93ல got ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா in BSNL. அங்கே வந்து இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருக்கேன். I am taking the team and going to all India meet and all. I have two kids. ஒரு பையன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், he is going to get married. Another நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இது வந்து we'll meet in our marriage upcoming December இருக்கு. I invite everyone will meet there. Okay. ரெண்டாவது வந்து பொண்ணு, she is doing 4th year MBBS. ஸோ வந்து எல்லாரும் ஸோ கிரிக்கெட் விளையாடி நான் இந்த லெவலுக்கு இருப்பானா வாய்ப்பே இல்லை. அந்த காலத்தில் நம்ம படித்த படிப்புக்கும் கிரிக்கெட் ஒன்று தான் நம்ம இங்கே சாப்பாடு போட்டது. அது என்னைக்குமே we should not forget. Thank you. எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சார் இந்த ரூமில் இருந்தாலும் வாட் யூஸ் டன் ஃபார் கிரிக்கெட் வந்து something words are not enough to explain. He's been an inspiration to so many people. So first thank you Guru sir for coming here, and then we have another youngster here. He is really an youngster. He is really an youngster. I'm saying. Come on, the catch is slipped there. ஒண்ணுமே அவன் பேச முடியல, ஒரு யங்ஸ்டர் தான். Basically about me, I played coach Santham School for more than 25 years.
21st of May from TNCA. Now I've been given, I've been put in charge of girls under 15 as the head coach. Back to where I love. I'm very fortunate because first the game I love, the game order I've been attached for so many years, and now after retirement I've come back to coaching. So it's only God's blessing when I learn. Another blessing is to be amongst all of you. We all played somewhere in India, we have played together, we have met each other. The thrill எல்லாரையும் மீட் பண்றது I'm very very happy. Thank you for this opportunity and thank you for this gathering. Ex Southern Railway cricketer. I took VR from Southern Railway in May 22. Now I do umpiring, only umpiring. Namaskarams to all my gurus, coaches and my friends. Thanks for this opportunity. Hi, good evening to all of you. First of all, namaskaram to Guru sir. Obviously, so many seniors are here, some of you might be younger than me also. Nice to see you all. So it's a wonderful opportunity actually. Namamari state we don't get to see each other often. So first of all, I would like to congratulate Ramji for bringing this group. It's not an easy task, and batting ball group பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோசா சொன்ன மாதிரி டெக்கரம் மெயின்டைன் பண்ணுறது. There is no unwanted messages, only pure cricket related. Obviously we have some wishes for birthdays and wedding days. Forgot to tell you my name. My name is Nagarajan. People call me Naga, Naughty. I do a little bit of coaching now. Again, nice to be here. Nagarajan இன்னொரு நேம் இருக்கு. Sachin. It's a gentleman. Okay, Nagi. Nice. I'd like to thank Ratish and the area group for this. Day to be here. I'm Ashok Anand. I'm really thankful to Guru. What I am today is all dedicated to Guru. If not, I always tell Guru that whenever I speak to him, see, so many people are there, one way or other we are connected to Guru. So really happy that Guru always I speak to you. So that gives me a lot of pleasure. And the guys who are all here, all and my seniors, Ramadhu sir, Srinivas Rao and all. And I have played with all of them. I play for SBI and little bit of coaching I have done for last 30 years. And 40 players they have played for TNPL. And I have been currently. It's not little bit, it's a big. I am currently CEO of Hydrants in Putapadu. And luckily I am brother of Devana. நான் ஒரு 2018 இருந்து பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட் கோச்சா இருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 93 கோல் மேட்சஸ் கோச் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு வந்து கோச்சிங்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுத்தது வந்து ஐ ஸ்டார்டட் அண்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி 1999 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனால் அந்த ஓல்டஸ்ட் அகாடமி சென்னையில். எனக்கு நேம் கொடுத்தது சென்னையில் வந்து டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல் வந்து ஒரு 11 இயர்ஸ் பண்ணும்போது யூ ஒன் 93 டிராஃபிஸ். அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நேம் கொடுத்தது. இதோட நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ராம்ஜிக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். தேங்க்ஸ் பண்ண தேங்க்ஸ் டு ராம்ஜி. தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங் ஆல். ராஜசேகர். நான் வந்து பெல்ஸ்டா மேக்கர் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து ஸ்டில் ஐம் ஜஸ்ட் பிளேயிங் ஃபார் கோபாலபுரம். இதுவும் கூட வந்து ஐம் ஜஸ்ட் என்கரேஜிங் ஜூனியர்ஸ். தேங்க்ஸ். Good evening all. குரூப் பத்தி சொல்லணும் எதுவும் இல்லை. நான் உங்களை எல்லாரையும் 10 வருஷமா ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சு அதுல ஒரு சண்டையும் இல்லாம யாரும் வெளியே போகாம ஜாலியா என்ஜாய் பண்றோம்னா இந்த குரூப் பண்ணிதான். நிறைய பேர் நினைப்பீங்க எல்லாம் இவன் எப்ப பாரு இதுல மெசேஜ் வச்சிருக்கான் வேலையெல்லாம் செய்யறா இல்லையா. நான் மொத்தம் 100 குரூப் இருக்கேன். எந்த குரூப்லயும் மெசேஜே போட மாட்டேன். பேட் பால் குரூப் தவிர எதுலயும் நான் மெசேஜ். காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம்னா நானு என் பாஸ் கொல்லிங்க அவங்க சாப்பிட்டு
முடிச்சோன்னா ஆளுக்கு 4 பிபி மாத்திரை இந்த மாத்திரை போடுவாங்க. நான் எதுவும் போட மாட்டேன். 4 மெசேஜ் போடுறேன். பேசுறேன் மீட்டிங் பயங்கர டென்ஷனா இருக்கும். அம்மாடி எடுத்து ஒரு மெசேஜ் அடிச்சு வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் இன்னும் யார் பதில் போடுறது கூட பார்க்க மாட்டேன். பார்க்க முடியாது. அகைன் கமிங் பேக், நான் கிரிக்கெட்லாம் ஆடுறதுலாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரையும். ஸோ நவ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் டிசிஎஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 20 years. So இப்போ I wish to come back to cricket. Let us see how God has His plans. Thanks to Guru sir. மாது வந்து நான் நெஜமா சொல்ல மாட்டேன். நாங்க ஜாலியா ஏதோ கிம்மர் ஷூ போட்டுட்டு வந்து மேட்டில பிஎஸ் செட்ல பாலம் போடுங்க. ஏய் ஆடா ஆடா வாடா இந்த ரெடி வாடா. அப்படிதான் மாது பார்த்துருக்கோம். நான் ஜூஸ் பைக் எடுத்துட்டு கிம்மர் ஷூ மேட்டில போடுறது. ஆனா இது லெஜெண்ட். டெஃபினட்டா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நான் ஆடுறப்ப கூட ஆனா இது ஸ்பாட்ல போட்டுட்டு இருக்கோம். 7 பேர் ஆஃப் சைட்ல வச்சுட்டு பார்த்தேன். ராமரோட ஃபர்ஸ்ட் இயர். Malu class now. So good, nice to meet everyone. Thanks Ratish Kosa for arranging. Thank you. 10 years I've been in this group. On Monday it's missed. Doing a personal message for anniversary and birthday as well as putting in the group. I think super Ranji. I think not many will have the dedication and you know what they are doing, commitment. 2015 we started the group on 14/10/2015. So we are celebrating a decade. வெட்டிங் டே ஃபுல்லா போடுமா பேரு. தெரிஞ்சுக்கிட்ட வாய்ப்பே கிடையாது. நான் ஒரு டென்னிஸ் பால் பிளேயர். நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொரத்தூர்ல டென்னிஸ் பால் டோர்னமெண்ட் ஆடினேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சதீஷ்ங்கிறது நான் மீட் பண்ணேன். அப்போ சதீஷ் பாம்பு சதீஷ் கேரியர் சொல்ல என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலை நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு 5 minutes. என்னன்னா எனக்கு யார் எனக்கு பண்ணாங்கன்றது இப்போ ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அது ரொம்ப நாளாக எல்லா இடத்துக்கும் முன்னாடி சொல்ல நினைச்சா அது இப்போ சொல்றேன். இந்த கிரிக்கெட் கேரியர் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு தான் வந்து யூனிவர்சிட்டி யூனியன் போயிட்டு மறுநாள் காலையில் பாம்பு வீட்டுக்கு போனால் அப்போ ஒரு 100 சென்ச்சுரி கிட்ட அடிச்சிருந்தேன். அப்போ ஒரு புக் இருந்து புக்கு அவனோட டைம் சொல்லிட்டேன். விளையாட வச்சுட்டு டென்னிஸ் பால் வந்து விளையாடிட்டு இருப்போம். பாம்பு தான் பார்த்துச்சு. அவர் சதீஷ் நான் பண்ணாரு யூனிவர்சிட்டி யூனியன்ல வந்து அப்போ கிரிக்கெட் பால் கிரிக்கெட் பால் ஆரம்பிச்சு. அப்போ டைரக்டா அப்போ கோசன் சார் தான் அப்போ மீட் பண்ணேன். அப்போ எஸ்எஸ்எல் வந்து வேலைக்கு வராரு. வேலைக்கு வரும்போது அப்போ பாம்பு நம்ம மீட் மீட்டிங் கொடுத்த உடனே அப்போ என்ன சொல்றது எப்படி விளையாடணும் சூப்பராக இருக்கும் பையன் ஃபென்டாஸ்டிக் பால் போலர் எனக்கு அந்த தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் ஃபீல்டிங்காக இருக்கணும். அப்போ பவுண்டரி லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி யூனியன்ல வந்து கோல் தான் அந்த அசோக மரம் ஓரமாக இருக்கு. அப்போ நான் மிட்வீல்ல நிற்க வைக்கிறாங்க. எனக்கு மிட்வீல் அப்போ தெரியாது. ஒரு இடத்துல நின்று ஃபீல்டிங் அப்போ பால் முன்னாடி போகும்போது என்ன தாண்டி பால் பவுண்டரி போயிடும் பின்னாடி போயிடுச்சு. அது தெரிஞ்சு ஓடிட்டே இருக்கு. அந்த காமெண்ட் அங்கிருந்து த்ரோ அடிக்கிறாங்க. த்ரோ அடிச்ச உடனே நம்ம எடுத்து அடிக்கிறாங்க. அது பவுண்டரி போய் அப்போ வந்து அதுல த்ரோ அடிச்சோடனே சரி த்ரோ பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்க எம்ஜிஆர் அண்ணா டிஸ்ட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கு ஒரே டிஸ்ட்ரிக்ட். அப்ப கோசன் சார் என்ன பண்ணாரு நீ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு நான் தொழுவூர்ல இருக்கிறேன். ஒரு செவப்படையில ஒரு தொழுவூர் கிராமம். அம்மா அப்பாவும் ஐநாவூர் தான் இருந்தாங்க. ஆனா நான் வந்து படிச்சது எல்லாமே தொழுவூர் அம்மாவோட சொந்த ஊர். அப்போ என்ன பண்ணாங்க கேஎஸ் ஆட வச்சாங்க. அப்பதான் போலிங் போட்டோடனே அவங்க ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. ஆனா நான் எப்படி போடுவேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் போட்டேன் போலிங் பிடிச்சி போடணும் போட்டாங்க. என்னுடைய ஸ்டைல நான் போட்டுருந்தேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனேன். அப்போ எனக்கு அந்த பேப்பர்ல வருது அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. இவங்களெல்லாம் பாருங்க போது ஹாப்பி ஆகிட்டேன். ஏன்னு கேட்டா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் சார். என்னுடைய எனக்கு இந்த லெவலில் நிற்கிறேன்னா அரவிந்தன் புரோசகன் அப்புறமா ராமன் சதீஷ் ராமானம் இவங்க தான் என்னை வந்து பேக் போன் போல வந்து எல்லாத்துக்கும்
எல்லாத்துக்கும் காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அரவிந்த் அண்ணனும் கோசன் சார் தான் பிஎஸ் அரவிந்த் விடவே மாட்டாங்க. யார் இடையில பையன் கொடுத்தே ஆகணும். அப்போ எஸ்எஸ் டிராஃபி செலெக்ஷன் வந்த உடனே அப்போதான் என்னுடைய அப்போ இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் வந்து 3rd டிவிஷன் எஸ்எஸ் டிராஃபில ஆடவனா நம்ம பார்த்துக்கிறோம். அப்போ இவங்க கோஆர்டினேட் பண்றேன். அது மணி வந்து கேரியர் இருக்கு. அப்போ அவருக்கு தெரியாம என்ன பண்ணிட்டேன் எஸ்எஸ் டிராஃபில. அப்போ செலெக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ அரவிந்த் சொல்றது, டேய் உன்னை வந்து சென்னையில தான் இருக்கிறியா, அதனால நீ என்ன பண்ற கோபு சார் போய் பார்த்து ஒரு கோசல் சார் வெளில அரசு கேட்டா நீ ட்ராக் தாண்டி போ அங்க ஒரு அப்பா பாத்துங்க. அப்போ ஒரு 30-25 வருஷம் முன்னாடி நடந்தது. அப்போ 1 கிலோ அல்வா நீ குடிச்சிட்டு வர என்னென்ன செலெக்ஷன்ல சென்னையில தான் இருக்கிறேன் மணி அதெல்லாம் ஓகே. லாஸ்டா ஒண்ணே ஸ்லோயர் ஒண்ணே கத்தണ്ട அத ஒண்ணே அந்த ஸ்லோயர் ஒண்ணே எப்படி ஸ்பெஷல் கத்தണ്ട அது தாராளமா வந்து டென்னிஸ் பால் தானயா? டென்னிஸ் பால் இப்போ ஏழைகள்லாம் லைவா சொல்றது வந்து வேற இடம் கிடைக்காது. எனக்கு 30 வருஷமா சொல்ல இப்போ இந்த லெவல்ல இருக்கிறான்னா இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் காட் ஃபாதர். வேற யாரும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் படிப்படியா எல்லாரும் பார்த்தோம். ஓகே தேங்க் யூ. ஐசி லாக் பண்ணிட்டேன். மார்க்கெட்டிங் ஹீரோ ஐசி இருக்கா? மச்சான் அரவி எல்லாருக்கும் வணக்கம். தாமதமா வந்ததுக்கு மன்னிச்சுங்க. இன்னைக்கு என் பொண்ணோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி வந்து பிளஸிங் அதனால லேட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் மேட்சும் ஆடிட்டு வந்தேன். முதல்ல பெரிய சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் குரு ஐயருக்கு நமஸ்காரம். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து இந்த குரூப் குடி குழுமா கட்டி காத்தோட ராம்ஜிக்கு 2வது நமஸ்காரம். 3வது இந்த கோச்சா இது பண்ண சண்முகத்துக்கு அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம். அப்புறம் 4வது வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து 1st டிவிஷன் ஆடல 6th டிவிஷன் ஆடல. 1st டிவிஷனுக்கு ஒரே ஒரு தான் இன்வைட் பண்ணது ராமருக்கு ரொம்ப நமஸ்காரம். எனக்கு இது வரைக்கும் யாருமே கூப்பிட்டது இல்லை. நான் இது ஆடுறது 48வது வருஷம் லீக் ரிட்டையர் ஆகிட்டு 8 மாசம் ஆகுது. செஞ்சுரி அடிச்சேன். 6 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் செஞ்சுரி அடிச்சேன். இப்போ அதாவது வெட்டரன்ஸ் குவிட் பண்ணிட்டாரு. ஒன்லி பையனே சொல்லிட்டாங்க வெட்டரன்ஸ் தான் யாராவது அதை ஆடிட்டான். அப்புறம் முக்கியமா வந்து என் ஃப்ரெண்ட் பிலாசபர் நாங்கி தான் எனக்கு. ஏன்னா எனக்கு ஒரு நிலையான ஸ்பாட் கொடுத்தது அவர் தான். நான் அப்படியே பேட்டிங் ஆர்டர் மாத்திட்டு இருந்தாங்க. அன்னைக்கு இருந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். நான் ஜூனியர் போலீஸ் 2 வருஷம் ஆடுறேன். 89 and 90 லீட் பண்ணேன். லீட் பண்ணும்போது தாமஸ் சதீஷ் அவனும் செஞ்சுரி அடிச்சா, நானும் செஞ்சுரி அடிச்சேன். ஹைதராபாத் கிம்கான கிரௌண்ட்ல ஆமா பெரிய கிரௌண்ட்ல அடிச்சா. அந்த டிராவலுக்கு எல்லாரும் கிரிக்கெட் பேஷன்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா கிரிக்கெட் வந்து எனக்கு பொறுத்த தெய்வம். சாப்பாடை பொறுத்த என்னால செல்ஃப் டிசிப்ளின் எல்லாமே இன்னி வரைக்கும் ஃபிட்டா வச்சிருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும். என்ன ஃபீல்டிங்காக தான் நிறைய பேர் எடுப்பாங்க. அதுவும் வெட்டரன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு வெட்டரன்ஸ் வந்து 2 பேர் தான் இருப்பாங்க. பேர் வந்து 9 பேர் இருப்போம் போல இருந்தாரு. மகேஷ் ஃபுல்லா ஃபைனல் இருந்து லாகா வரைக்கும் மகேஷ் பார்த்துப்பான். நான் தேர்ட் பண்ணல இருந்து லாகா வரைக்கும் நான் தான் ஓடுவேன். வெட்டரன்ஸ்ல போனேன். மற்றவங்க அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுதான் சாரி என்னை பத்தி பேசுறேன். ஏன்னா அது மெயின் தான். இல்லை எல்லாரையும் சந்திச்சு ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாரும் ஒருங்கிணைச்சு அதுதான் இன்னொரு ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நான் நிச்சயம் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா ஒருத்தர் தனியாக பார்க்க வேணாம், எல்லாரும் ஒரு சேர பார்க்கலாம் இல்லையா? அதனால மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. கிரிக்கெட் பத்தி பேச நிறைய பேசிட்டே இருக்கலாம். டைம் இல்லை, நிறைய பேர் பேசணும். ஸோ ஒரு 12 to 13 இயர்ஸ் ஆக்டிவாக கிரிக்கெட் ஆடிருக்கேன். 80sலேருந்து ஒரு மில்லினியம் வரைக்கும். பிளேட் ஃபார் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், கம்பைன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், அண்டர் 14, அண்டர் 16, அப்புறம் சீனியர் கோச், ஜூனியர் கோச்லாம் ஆடிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த 12B பஸ் ஏறினா லைஃப் மாறும்ல. ஏறினா ஒரு கதை, இறங்கினா ஒரு கதை. ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ஹேவ் டு டிசைட் கிரிக்கெட் சீரியஸாக பர்சூ பண்ணலாமா இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் போகலாமா அப்படின்னா. டிபிள் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. கிரிக்கெட்லாம் என்ன பெருசாக வருமானு தெரியாத வேலை தேட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு காலேஜ் முடிச்சோடனே வேலை தேட ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்போ சின்ன சின்ன வேலை கிடைக்கிறதுக்கு எப்படி போவோம். அப்போ வந்து கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லாம் அப்போ தான் வந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ் அலாட் பண்ணி பேமெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அன்றைக்கெலாம் வந்து per month 800 rupees, 1000 rupees கொடுப்பாங்க. ஹியூஜ் மணி. ப்ளஸ் வேலைக்கு போனால் 2000 சம்பளம் கிடைக்கும். ஸோ 3000, 4000 அது ஹியூஜ் மணி மிட் 90s. ஸோ இந்த மாதிரி நான் சரி கிரிக்கெட் இனிமேல் சீரியஸாக ஆடலாம், வேலைக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக ஆடலை. அப்புறம் அம்பைரிங் நிறைய பண்ணி சின்ன வயசுல அம்பைரிங் தான் பாக்கெட் மணி. டிஸ்ட்ரிக்ட் அம்பைரிங் ஒரு 300-350 மேட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு.
சுந்தர் பொருள்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அப்போலாம் 30 ரூபா 40 ரூபா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் கூட கிரிக்கெட் ஒன்றா ஆடிருக்கேன். ஒரு 5 செஞ்சுரிஸ் வச்சிருக்கேன், ஒரு 80 to 85 ஹாஃப் செஞ்சுரிஸ் வச்சுருக்கேன் நினைக்கிறேன், நாட் ஷூர். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கிரிக்கெட்டை விட்டதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போனதுக்கப்புறம் திடீர்னு பெண்டசாப் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நான். அப்போ மனோகர் வந்து பெண்டசாப் ஸ்பான்சர் பண்ண ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு டீமுக்கு கீப் பண்ணியிருந்தேன். ஆக்சுவலி அந்த விக்கெட் கீப்பர் டாப் ஆர்டர் பேட் மணிகளை நிறைய கேட்சஸ் பிடிச்சிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் 30 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தேன் பன்னீர் மணிலாம். பன்னீரை பற்றி ஒரு காமெடி ஒன்று சொல்லணும். எனக்கு பன்னீர் மறந்துட்டேன் எனக்கு சுத்தமாக. 30 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தேன் ஒரு காமெடி சார். ஸோ எதில் விட்டேன்? இல்லை கிரிக்கெட் பெண்டசாப்ல ஆடிட்டு இருக்கும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் போகும்போது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து மனோகர் வந்து ஏஜி ஜாயின் பண்ணிட்டான் விக்கெட் கீப்பர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பிஆர் சங்கர் வந்தார். நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கு வந்து அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன். ஸோ சீரியஸ் கிரிக்கெட் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல ஒரு பெரிய ட்ரீம், நம்மளாம் போகவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் திடீர்னு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் இன்னும் கேம் ஆன் மை வே. என்ன பண்ணோம், எந்த நெக்ஸ்டும் போல லைட்டாக போய் கப்பு விழுந்து எனக்கு கிரிக்கெட் ஆடியா ஒரு 3-4 இயர்ஸ் மேலே ஆகுது. நடுவில் ஒரு 2 இயர்ஸ் கல்ஃபில் இருந்தேன். அப்போ அங்கே அங்கே 100 ஆக்ஷன் 97-99. ஸோ அதுக்கு கிரிக்கெட் ஆடுறது ஓட்டி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபுல்லாக. ஷங்கர் வந்து நீ நாளைக்கு மேட்ச் இருக்குது மனோர் விட்டு போயிட்டான்னு சொல்லி எங்கள் பாஸை சொல்லி ரிலீவ் பண்ணுங்க 2 நாள் மேட்ச் இருந்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் மேட்ச்சு நான் கிரிக்கெட்லேயே இல்லை சுத்தமாக 3 வருஷமா ஆடல. எம்ஆர் இன்னொரு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. இதுல ஸ்பீக்கர் எம்சி ஐபிஎல் வந்து எனக்கு கழுத்து வலி, பாதி மேட்ச் மேலே கழுத்து வலி. எப்படி சொல்றதுன்னா சீரியஸா போது பொசிஷன் அச்சீவ் பண்ண முடியல. அப்போ இந்த மேட்ச்ல வந்து ராமர் செமினி பவர் போடும்போது நேரம் அப்டூல் ஸ்டெம்ஸ் போய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நாகி மகேஷும் போடும்போது அப்டூல் ஸ்டெம்ஸ். இப்ப மறந்து போறாமல்ல இவெல்லாம் பைத்தியக்காரன் ஆகும். கிரிக்கெட்டை விட்டுட்டு திடீர்னு வந்து அப்டூல் ஸ்டெம்ஸ் பண்றானேன்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டா பண்ணேன். வெங்கடபதி ராஜு எம்எங்கட்ரமெல்லாம் கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ணேன். நீ கிரிக்கெட்டை விட்டுக்கூடாது, நீ கண்டினியூ பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் தட்ஸ் ஆல் லைஃப் இஸ் சம்டைம்ஸ் யூ நோ வி லைக் டு டேக் ஹவு திங்ஸ் கம் டு அஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட்ல அதில் அம்பைரிங் அப்புறம் டிஎன்சி குவாலிஃபைடு கொஞ்சம் அம்பைரிங் பண்ணேன். பட் ரெண்டு சம் பர்சன்டேஜ் அம்பைரிங் விட்டுட்டேன். பட் டோட்டல் ஒரு 500 மேட்ச் அம்பைரிங் பண்ணி இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஒரு 90s பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பன்னீரோட ஜோக் மறந்துருப்பான். ஒரு கம்பெனில இருந்து வேலை கொடுத்தாங்க, 2000 ரூபா 1000 சம்பளம் நினைக்கிறேன். நானும் பன்னீர் ஜாயின் பண்ணோம். டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் வேலை எனக்கு டைப்பிங் தெரியும். எனக்கு அந்த வயசுல டக்கு டைப் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர். பன்னீருக்கு என்ன வேலைன்னு தெரியாது, சும்மா வருவான். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் ஆக்சுவலி ஈவினிங் வந்து அப்போல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வந்த புதுசு 96 நினைக்கிறோம். சென்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வந்த புதுசு. எங்களை வந்து டெலிவரி பண்ண சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வருது. ஏய் நான் கிரிக்கெட் பிளேயர், நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் டெலிவரி பாய் வந்து மூட்டை தூக்க சொல்கிறாங்க நம்மளோட அழுதேன். பன்னீர் வந்து சின்ன எல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம பண்ணி மறந்தான். டெய்லி லஞ்சு நானும் பன்னீர் தான் பேசுவாங்க. டெய்லி அரட்டை அடிப்போம் 1 மணி நேரம். டோட்டலாக ஞாபகம் இருக்கும் பண்ணிருக்கு. அதுக்கப்புறம் டெலிவரி பாய் மாதிரி பாக்ஸை தூக்கி டெலிவரி பண்ண சொன்னோடனே ரொம்ப நான் கண்ணில் தண்ணி வந்துருது எனக்கு. பட் அதெல்லாம் தான் லேர்னிங் லைஃப்ல இதெல்லாம். இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் ஃபார் மிட் சைஸ் ஐடி கம்பெனி as a வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆபரேஷன்ஸ். எனக்கு வந்து ஒரு சன் எம்டெக் 4th இயர் டைரக்ட் எம்டெக் இது விஐடி வேலூர்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறான். ஸோ இன்னும் நிறைய பேசுகிற நிறைய காமெடிஸ் இருக்கு. பட் டைம் இல்லை நம்மளுக்கு. So thanks to Ramji for starting this group, and we need to meet regularly. So that's one. Thanks everyone. Ramji actually. நிறைய பேருக்கு இப்போ ராவ் சார்லாம் டெய்லி மயிலாப்பூர்ல பார்ப்பேன். இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லாதனால திடீர்னு இதுதான் பிரச்சனை. ஸோ பாலாஜி தம்பி, நான் இந்தியன் பேங்க் பாலாஜியோட தம்பினா ராஜசுந்தரம் ஒர்க் பண்ற 20 years. எங்க அப்பா சுந்தரம், நான் ராஜசுந்தரம், பையன் சுந்தரம். 3 generation with 3 years family for 55 years. ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு எம்பிஏ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரைட் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் குரூப். தேங்க்ஸ் தேர் ஃபார் தேங்க்ஸ் கோசார் தேர் ஃபார் குரு சார் சொல்லணும்னா 18 ஆர்டிஎம்ல படித்தேன். 10th வரைக்கும் ஃபுட்பால் கோல் கீப்பராக இருந்தேன். எங்கள் அண்ணன் தான் விட்டு போயிடுவோம் ஃப்ரெண்டாக சொன்னால். எங்கள் அப்பா கிரிக்கெட் பிடிக்காது. ஸோ தேவாச்சு அரவிந்த் தேவெல்லாம் மேபி இது பண்ணுவாங்க. நானும் தேவா ஆட்சியெல்லாம் பெருமத்தூர்ல இருக்கோம். எங்க அப்பா கிரிக்கெட்லாம் பிடிக்காது. என்னன்னா போய் சொல்லிட்டு தான் கிரவுண்டுக்கு போவான். ஏதாவது விட்டு போயிடுவான். அந்த காலத்துல பக்கத்து வீட்டுக்கு ஃபோன் வரும். நான் எடுத்து
ஸோ ஏதோ நான் எடுத்துன்னு போனேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாம டிக்கெட் வாங்கிட்டு எடுத்துன்னு போனோம். ஸோ குரு சார் வந்து 89 ஆர்டிஎம்ல பார்த்தேன். உத்தரகுமார் சார் தான் செலக்டர் அப்போ. ஸோ 11th வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் லீகோட வெல் லெஃப்ட் விட்டம் போல்டு. இப்போ கிரிக்கெட் ஆடினா பயம், கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும், பட் கிரிக்கெட் ஆடினாலும் ரொம்ப பயம் எனக்கு. ஸோ டிஜே கோகுலகிருஷ்ணன் தான் டிஸ்ட்ரிக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். உத்தரகுமார் 7 down 8 கூட 0 அவுட் போல்டு. போலிங் ஒரு ஓவர் போட்டேன், லெக் ஸ்பின் போட்டேன். குரு சார் தான் 12th லைன் ஆஃப் ஸ்பின்னரை மாற்றினார். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 5 விக்கெட் ஹேட்ரிக். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஹெட்லைன்ஸ் வந்தது. அப்புறம் ரன்னர் கூட மாற்றி கொடுத்தார் குரு சார் எனக்கு. டான் பாஸ்கோவோட 6 விக்கெட் எடுத்தார். 6 for 24 அகேன்ஸ்ட் டான் பாஸ்கோ. ரன் அப் மாற்றினோம் உடனே குரு சார் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஓரளவுக்கு இதுன்னா குரு சார் உத்தரகுமார் சார் 89ல குரு ஆர்டிஎம்ல பாத்தீங்களா? ஆமா, இப்போ கூட ஆர்டிஎம்ல தான் பாக்குறேன். தேங்க்ஸ் சார், தேங்க்யூ. பேர் பரணிக்குமார். சார் குரு சார், என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவித்துட்டதுன்னா மிஸ்டர் கெனத் வாட். அவர் தான் என்னுடைய குரு, மென்டர், மை பிரதர், எவ்ரிதிங். கெனத் வாட் அவர் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம லைஃப்ல. நான் சின்ன பையனா ட்ரௌசர் பார்த்து சுற்றி இருக்கும்போது அந்த கிரவுண்ட்ல மட்டும் தான் ஒரு புது பேட் வச்சு ஆடுவார். அதை பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் ஊரே சேர்ந்து நிற்போம் தாம்பரத்தில், வெஸ்ட் தாம்பரத்தில். அதுக்கப்புறமா அவர் கூட நான் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா காலையில என்னுடைய டியூட்டி வந்து 5:30 மணிக்கு அவங்க வீட்டு டோரை போய் நாக் பண்ணேன். 5:30 மணிக்கு அவர் நாக் பண்ணிட்டு 6 மணிக்கு எம்சிசி கிரவுண்ட் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு போறோம் எங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவர் கூட ஓடினே இருப்போம். அவர் ஓடினே இருப்பாரு. அருவிக்கு தெரியும், அருவி வரமாட்டேன் அவுட்டர் நினைக்கலாம். எந்தெந்த கார்னர்ல எந்தெந்த சந்து இருக்குதுன்னு அவர் மட்டும் தான் தெரியும். அவர் பின்னாலே ஷூவை கட்டிட்டு நாங்கள் ஓடினே இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு 8:30 9 o'clock போகலாமான்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வீட்டுக்கே வருவோம். நாங்கள் அப்படிதான் கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எங்க கிரிக்கெட் லைஃப்லன்னு பார்த்தா மிஸ்டர் மனோகர், பிசிசி மனோகர். நான் ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் டீம் ரங்கராவ் டிராஃபி வின் பண்ணி பாலாஜி கேப்டன். It was about 87, 88. பாலாஜி தான் கேப்டன். மதனும் பரணி ஓப்பனிங். மதன், முப்பல், ராம்ஜி, சிவா ஃபாஸ்ட் பவுலர், கீத், குட்டப்பா எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். குட்டப்பா மிஸ்ஸிங் டுடே, பட் அவருடைய பார்ட்னர் ஆக்சுவலி partner in crime also. So that's how it started. அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட், எம்சிசி கிரிக்கெட். அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்வின் ஒரு காம்போ, எம்ஆர்வின் பர்னிக்மான் ஒரு காம்போ அப்போ இருந்தது. அப்புறம் அது ஜெயின் கம்பைன்ஸ்லேயும் கன்னியூ ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் டிஎன்சி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கடைசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கல்பூர் சிசி, அப்புறம் கார்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒய்எம்ஏ. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பேட்ச் தான் கடைசி பேட்ச் 91, 92 சீனியர் கோச் மும்பை போனது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணாங்க மும்பை டிராவல். அது ஸோ கரண்ட்லி I'm working with a Canon India. I'm working as in a South Head. I handle this is my life, camera business. I had the camera business for South, and most of the times I've been in travel. Okay, I stay in Tambaram, West Tambaram. I have 2 daughters. என்னுடைய elder daughter வந்து she's a dentist. Younger one she's a designer. That's it. Thank you so much for the opportunity. And very thankful to all the organizing team. Okay, especially for everyone who comes forward and being part of this event. Okay, thank you so much once again to everyone. Thank you. My career with Perigulur. So because அங்கேயே போறது அங்கேயே வளர்ந்தவங்க. So அதனால ஸ்ட்ரைட்டா பெங்களூர் தான் first I played with freelancers actually. Okay, Ramesh was leading. அப்பெல்லாம் வந்து அந்த ஒன் டே மேட்ச்னு சொல்லுவோம் நம்ம. 50 overs இருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஆனால் வந்து ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஐ யூஸ் டு டூ ஒன்லி ஃபீல்டிங் இனிஷியலி. ஃபாலோ ஷாட் டெக்னிக்பேன் ஆக்சுவலி அனந்துக்குலாம் தெரியும். ஃபாலோ ஷாட் டெக்னிக் 3 கேட்ச் பிடிச்சா 50 ரூபா தருவாங்க ரமேஷ். நான் 3 கேட்ச் பிடிப்பேன் ஃபாலோ ஷாட் டெக்னிக் ஆக்சுவலாக ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. தென் ஐ காட் ஆன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தென் ஐ பிளேட் ஃபார் பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டி. அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் வந்து கென்னி வாஸ் மை லீடிங் த டீம் ஆக்சுவலி. கென்னில வந்து இன்ஸ்பிரேஷனல் லீடர். We have seen that. In fact, first match in the time opening bat, left-hand opening bat and left-hand spinner. First match வந்து first ball out ஆயிடுச்சு. அவுட் ஆன உடனே எனக்கே டவுட் ஆயிடுச்சு அடுத்த மேட்ச் ஆட விடுவாங்க. பட் தெரியல அடுத்த மேட்ச் நீங்க ஓப்பனிங் எனக்கு வந்தாரு. ஐ பிளேட் அட் த ஸ்கோர் சென்ச்சுரி. ஸோ அதில் வந்து இப்போ கூட கென்னி வந்து லாட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லை அந்த காலத்தில் நல்லா ஆடுறா அப்படின்றாரு. தென் ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ இங்கிலீஷ் இன் செகண்ட் டிவிஷன். இதில் 1 year தான் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா ட்ரைனியாக ஜாயின் பண்ணேன். அங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க நீ செகண்ட் ஒரே வருஷம் தான் அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்னா நீ வெளில போயிடுவாங்க.
பட் அந்த சீசன் வந்து ஐ டோன்ட் நோ அந்த செகண்ட் செக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் யூ நோ வாட் தி குவாலிட்டி அட் தட் டைம். அப்ப ஆடும்போது ஐ யூஸ் டு பிளே அபவுட் அவுட் ஆஃப் 11 ஐ பிளே 10 மேட்சஸ் as opening batsman actually. Instead of they have about 25 to 26 players in the team. So that is the way out. I played a lot of clubs actually. For example, once St. Mary's, then I adult side unicorns and then promoted from 5th to 4th and also a lot of things I done. All cricket and all enjoy பண்ணிருக்கேன். And back to my family actually, I worked as a HR in Panasonic as head HR. Then I moved into consulting last 15 years. Now I own a HR consulting company. So this is my background. My daughter is doing CA and she is working in Shell actually. She is going to complete the CA now. And my son is doing CA intern and Shanmugam knows about my son I think. We had a little bit introduction in little arts actually. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு கிரிக்கெட் விட்டு போயிட்டோம். நான் படிக்க போறேன்னா ஓகே நான் சொல்றேன் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றும் இருக்கிறேன் கான்சன்ட்ரேட் யோட கான்சன்ட்ரேட் ஒன் ஒன்லி திங்க் இதை ஏர் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் என்ன சொல்லுவாங்க கிரிக்கெட் போகலாம் அப்படின்ட்டு வெரி குட் அப்படின்ட்டு தட்ஸ் இட் அபவுட் மீ. தேங்க்ஸ். ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. இன்னைக்கு அவரால் ஒரு 100 குடும்பங்கள் வந்து பொழைச்சுட்டுனா நிறைய பேர் வேலை வாங்கி கொடுத்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் everybody has to give stand up and give a very big hand for him. First, I sincere namaskar. More than that, YSA ப்ரோக்ராம்னால நிறைய பேர் பெனிஃபிட்டா இருக்காங்க, நிறைய பேர் அதனால வேலை கிடைச்சது, நிறைய பேர் ஒவ்வொரு இடத்துல போய் செட்டில் ஆனாங்க. More than that, not over in Tamil Nadu, all over the, even he will invite all the teams. நீ கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய விஜயா பேங்க், கனரா பேங்க், அதெல்லாம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு. முக்கியமான காரணமா இருந்த ஒரு பில்லர் வந்து அவர் தான். அதே மாதிரி ராம்ஜி, ஓசடன் and Ratish, Dev for organizing this function. Number 1. ரெண்டாவது I worked for Railways, served for 37 years and I got my VRS because of my leave issue. Still I am associating along the TNC as a league secretary member as a 16th year. In LSC, I am working in the CAC. Every year I am training the rule book and everything for the TNC. Still I am going there and I am helping for all the cricketers, those who are all doing a good job. In my family background, my first son he has finished his MS in Singapore. Now he has settled in Micron in Hyderabad. He has been blessed with the twins. One grandson and one granddaughter. My second son he has been placed in Birmingham, England. He has yet to place some placement there, waiting for that. Anyhow, with all wishes, I am staying along with my mother in the same house in Nalabaka. Thank you very much. Give him a very big hand. Give him a very big hand. Mr. Rao. Very good.
places. எனக்கு வந்து குருன்னா நம்ம குரு தான். When I entered YFCA, அப்போ வந்து விக்கெட் கீப்பர் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஸ்கூல்ல குரு டீம்ல இருந்து ஒரு பாலசுப்ரமணியம் குரு ஞாபகம் ஜேபி ஃபண்டாஸ்டிக் விக்கெட் கீப்பர். அந்த டைம்ல அவன் 10th படிச்சுட்டு அதை விட்டுட்டு போயிட்டான். சரி குரு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். குரு லெட்டர் கேட்டா குரு எங்க அப்பா ஆஃபீஸ் லெட்டர்லாம் கொடுக்க மாட்டார், எங்க அப்பா எழுதலாம் தெரியாது, நான் சேரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்க அப்பாட்ட லெட்டர் வராம அவன் சேர அப்படின்னு. அப்புறம் 2 நாள் வெயில் கிடைச்சா குரு, அப்புறம் வந்து சேர்த்துட்டேன் டீம்ல. அப்புறம் என்னாச்சு, நான் நெட்ல எல்லாம் போலிங் போடுவோம்ப்பா. நான் 10th 11th போறேன். நெட்ல போலிங் போட்டு நான் டிஏ சேகர் எல்லாரும் போலிங் பண்ணா பீரியட் ட்ரெஸ்ஸா போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. விக்கெட் கீப்பர் ஓப்பனிங் பேட். அப்ப யாருக்கோ கையில பட்டு திருட்டுப்பார். குரு வந்து மெதுவா போடு அப்படின்னா, சரி மெதுவா நான் குரு திட்டுறாருன்னு சொல்லிட்டு பயம், குரு திட்டுறாருன்னு சொல்லிட்டு சரி மெதுவா போடுறது லெக் பிரேக் போடுறேன். You won't believe, குரு அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் லெக் பிரேக்ஸ். அன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு லெக் பிரேக். Within 2 months, I played a league. 71-72, if I remember. 71-72, I played for Rising Stars. Guru தான் நடத்திருந்தார். NS Rishi was holding the team actually. அப்போ குரு விளையாடி அந்த வருஷம் நாங்கள் சாம்பியன்ஷிப் படிச்சோம். எனக்கு தெரியாது, ஞாபகம் இல்லை. இப்போ ஆனிவர்சரியில் அந்த ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க குரு, இந்த பாரு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு. அதனால குரு was my mentor and he has never changed me anything. அதுதான் பெஸ்ட் ஜோக். டீம்ல ஆடினா நீ இப்படிதான் போடணும் அப்படிதான் போடணும்னு சொல்லல. ஹாஸ்பிட்டல் போய் கரெக்ட்லி அவ்வளவுதான். கரெக்டா விழ ஆரம்பிச்சது. குரு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு லெக் பிரேக் போட ஆரம்பிச்சிரு அப்படின்னு. பிகாஸ் ஆஃப் குரு ஐ எம் ஹியர் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஐ மிஸ் குரு. மற்றபடி பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. நான் பிளேயிங் ஃபார் ஸ்ரீராம் டீம். ஸ்ரீராம் வந்து ஒரு நாள் பேசினேன் இந்த ஃபோன்ல, இங்க வந்து விளையாடு அப்படின்னா சரி போய் விளையாடு. More to be. Thank you so much, all of you. We are waiting for the back side. We always pay attention. Yes. Thank you. It's time to cheer. யாருக்காவது காப்பி வேணும்னாலும் நீங்க ராம்ஜியோட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். One second. I would request Guru sir to have a few words. I'm very happy and the basketball group. And I help everything. This group and this was wrong and thank you very much. Thank you for all the compliments. Thank you. The team வந்து அடுத்த மீட்டிங்ல வச்சுக்கலாம். இப்ப முடியாது. குரு எப்படி இந்த ஒய்சியை எப்படி நடத்தினாங்கிறது வந்து I have seen personally. Okay, that we can have it in the next meeting. Sure. Thank you.
எல்லாருக்கும் பிஸி ஷெட்யூல்ஸ் irrespective of that எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி இருக்க வர பிளான் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. ஸோ நம்ம 15 பேர் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். டுடே we are 31. God bless. ஸோ இந்த ஒரு வரவேற்பை வச்சு நாங்க அடுத்த வாட்டி ஃபீட்பேக் எல்லாம் வச்சு ஒரு ஈஸியார்ல ஒரு 1 day ஸ்டே பண்ற மாதிரி பிளான் பண்றோம். அப்படியே right now we are planning for 24th of January. Is it okay with you all? 24th of January is a Saturday evening. This is only temporary. Temporary. Okay, நமக்கு ஒரு 4-5 மாசம் கேப் இருந்தா நல்லா இருக்கும். பிளஸ் எல்லாரும் ஜான்வரி கிளைமேட் நல்லா இருக்கும், சீஷோர்ல சீட் நல்லா இருக்கும், போட்டிங் போனாலும் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்குல்ல? Generally sea is calm in January. Sea is calm in January. இங்க டான்ஸ் மிஸ் பண்றோம், கேட்ச் அப் பண்ணிக்கலாம். ரதீஷ் ஒரு நான் சாட்டர்டே நிறைய பேர் நான் சாப்பிட மாட்டேன். அதுதான் இந்த ஆப்ஷன் கேக்குறது. அப்ப சொல்லுங்க. ஓகே, you want Sunday? Okay. நைட் ஃபுல்லா இருக்கு. மத்த நாட்டிகம சாப்பிடு. நெக்ஸ்ட் டே லீவ் தான். இல்லடா 26 லீவ் தான். இருமலில் ஒருவனே ஆலயமணியின் இன்னிசை நீயே தாய்மையனுக்கே தந்தவன் நீயே தங்க கோபுரம் போல வந்தாயே புதிய உலகம் புதிய பாசம் புதிய நேசம் கொண்டு வந்தாயே பொன்னை விரும்பும் பூமியிலே என்னை விரும்பும் உயிரே புதைய தேடும் அலையும் உலகில் இதையும் தேடும் என் உயிரே. பக்கத்தில் நீயும் இல்லை, பார்வையில் நீரும் இல்லை, சொந்தத்தில் ஆசை இல்லை, சுவாசிக்க ஆசை இல்லை, கண்டு வந்து சொல்வதற்கு காற்றுக்கு ஞானம் இல்லை, ஈரத்தை பிரித்தால் வானத்தில் ஏதும் இல்லை, தள்ளி தள்ளி நீ இருந்தால் சொல்லிக்கொள்ள வார்த்தை இல்லை, வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வாரம் விட்டு வாராயோ, வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வாரம் விட்டு வாராயோ, விண்ணிலே பார்வை இல்லை உன்னை தோழ அடி என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கு நடிப்பு நெஞ்சு குறுங்குதடி இது கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சானை இழுக்கு 5-6 ரூபாய்க்கு மணி மாறு உன் கழுத்துக்கு பொறுத்த மணி 5-6 ரூபாய்க்கு மணி மாறு உன் கழுத்துக்கு பொறுத்த மணி அம்மூரு மீனாட்சி பார்த்தாலும் அவ கண்ணுக்கு பொறுத்த மணி சிங்காரப்பட்டி கண்ணாங்கி எடுத்து என் கையால கட்டிவிடுவா அத்தை அவ பெத்து இவ பெத்து அடிராக்கமா போட்டோடு முத்து தரும் அடி என்னடே ராக்கம்மா பல்லாக்கு வெடிப்பு என் நெஞ்சு குறுங்குதடி மூக்குத்தி மாணிக்க சிவப்பு மச்சானை இழுக்குதடி பொருளா என்னடி கோபம் நெருப்பாயிருக்கிறது இந்த மலருக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது கனிமொழிக்கென்ன
அணையாய் பாய்கிறது. நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் நெருப்பாய் எரிகிறது. இந்த மலருக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது. குழுங்கும் உண்டானை சிரிக்கும் அத்தானை விரட்டுவதே நடியோ. குழுங்கும் உண்டானை சிரிக்கும் அத்தானை விரட்டுவதே நடியோ. உந்தன் குடியிடையில் நின்று படை கொண்டு வந்தது கொள்வதுமே நடியோ. திருமண நாள் மணவரை மீது இருப்பவன் நான் தானே. என்னை ஒரு முறை பார்த்து ஓரக்கண்ணாலே சிரிப்பவள் நீதானே. கலைமானே கனிமையிலென கண்டேன் உன்னை நானே. கண்ணே கலைமானே கனிமையிலென கண்டேன் உன்னை நானே. அந்திப்பகல் உன்னை நான் பார்க்கிறேன். ஆண்டவனை இதைதான் கேட்கிறேன். ஆரிராரோ போராடிரோ ராரிராரோ போராடிரோ. ஊமை என்றால் ஒரு வகை அமைதி. ஏழை என்றால் அதில் ஒரு அமைதி. நீயோ கீழ்பேடு பாடும் ஆனந்த குயில்பேடு. ஏனோ தெய்வம் சதி செய்தது பேதை போல விதி செய்தது. கண்ணே கலைமானே கனிமையில் என்ன கண்டே உன்னை நானே. காதல் கொண்டேன் கனவினை வளர்த்தேன். கண்மணி உன்னை நான் கருத்தினில் நிறைத்தேன். உனக்கே உயிரானே என்னாலும் என்னை நீ மறவாதே. நீ இல்லாமல் எது நிம்மதி. நீதான் என்றும் என் சந்நிதி. கண்ணே கலைமானே கனிமையில் என கண்டேன் உன்னை நானே. அந்திப்பகல் உன்னை நான் பார்க்கிறேன். ஆண்டவனை இதைதான் கேட்கிறேன். ராரிராரோ போராடிரோ ராரிராரோ போராடிரோ. கண்ணு சௌக்கியமா சௌக்கியமா. யானைக்கு சின்ன பூட போட்டியா பால் பாத்தியா. என்னுடைய சொல்ல யாரும் தட்டியதில்ல. இன்னொருவன் என்ன வந்து தொட்டதும் இல்ல. தொட்டவரை தப்பிக்க விட்டதும் இல்ல. நீ செய்கிற மண்ணு என்ன பாயும் புலி நான் தான் பார்க்க போற நீனா. உயிரின் ஜீவனாடியே நாடம் தாளமானதே. உயிர் கலந்து பாடும் போது எதுவும் பாடலே. பாடல்கள் ஒரு கோடி எதுவும் புதிதில்லை. ராகங்கள் கோடி கோடி அதுவும் புதிதில்லை. எனது ஜீவன் நீதான் என்றும் புதிது. ஒரு கோவில் அதில் உதயம் ஒரு பாடல். இதில் வாழும் தேவி இசையை மலராய் நாளும் சூட்டுவேன். தேடும்
ராமநாமம் அவர் பாடலின் ஜீவன் அதுவே அவரார் என் பாடலின் ஜீவன் எதுவோ அது நீயும் நானும் ஒன்றுதான் இங்கே தீர்ந்தது போலிங் போர்டு அமெரிக்கா கார் சொன்ன உடனே போவான்ல பாம்பு குறைஞ்சு வராதான் போலிங்க போடுவான் அந்த காலத்துல நீங்க சொல்லுங்க பாம்போட டைரக்ஷன் வந்து பிஎஸ் விக்கெட் கீப்பர் பட் வந்து மணிஷ் பண்ணா இல்ல ரஜிஷ் பண்ணா ஒரு மேட்ச் வந்து ஏசி டெக்ல வந்து ரகுராம் தாஸ் வந்து ஸ்கோர் சம் 300 பிளஸ் ரன் ரகுராம் தாஸ் ஓபனிங் வந்தான் ஓபனிங் ஜிஎம் பேட் நான் கூட சொல்ல ஏசி டெக் கிரவுண்ட் அப்ப நான் மீட் பண்ணல கவாஸ் ரன் அவர் ரகுராம் தாஸ் எடுத்தா அவரோட மேட்ச் ஜெயிச்சோம் தெளிவா இருக்கு நீட் பண்றேன் கவாஸ்ல இருக்கு நீட் பண்ணல அப்போ பிஎஸ் சொன்னா பாம்பு மாதிரி எடுக்கிறான் கேட்ச் அப்படின்னா ஏன்னா ரெண்டு கையை வச்சு எடுத்தாங்க கேட்ச் அன்னிலேருந்து அவன் பாம்புன்னா போட்டான் எனக்கு யாரு பாம்புன்னா ஆனா இன்னைக்கு பாம்புன்னு தான் கூப்பிடுறாங்க யாரு கிரிக்கெட்டர் கூட ஒய்ஃபும் என்ன பாம்பு தான் கூப்பிடுறாங்க ஒய்ஃப் வந்து வித்யா என்ன பாம்பு சாப்பாடு ஒண்ணுமா இல்லையா இன்னைக்கு அப்படின்றான் ஏன் என் பேரே இல்லையா இல்ல அப்படிலாம் அவனை கூப்பிடுவேன்றான் நான் என்ன என் பேரே நான் மறந்துட்ட போறேன் என்ன என் கிளாஸ்மேட் என்னுடைய என்ன பாம்பு சதீஷ் gmail.com வச்சுன்னு கேட்கிறான் எனக்கே தெரியாது ஆதார் கார்டுல இருக்கு ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு எந்த ஆதார் கார்டு அப்பா பேரு ராமமூர்த்தி சதீஷ்குமார் இல்லன்னா சௌமியாக்காவுக்கு நல்லா தெரியும் பாம்பு தெரிஞ்சா போடுவான் நேற்று வந்து கலைமணி போட்டோ அவருடைய அந்த இது நிச்சயதார்த்தம் முடிச்சு பண்ணாங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க பாம்பு இருக்கு ஜாஃபர் ராசி கலி எல்லாம் கேட்டு வர பாம்பு இருக்கு பாம்பு நான் சொன்னேன் கீழே உட்காந்துக்கிறேன் வர மேல வரணும் பாம்புங்கன்னு கேட்டாங்க பாம்பு எங்கன்னா இருக்கிற 30 பேர் ஓட்ட மாட்டாங்க பாம்பு இருக்கு அப்படின்னா ஓட்டும் நீ நான் இல்ல அதனால எல்லாரும் வந்தாங்க ஓகே ரைட் நிக் நேம் பை பிஎஸ் சுரேந்து வந்து பண்ணா ஓகே அதனால பாம்பு ராமர் பானை இன்னைக்கு ஆன காணும் பானைங்களா இருக்காது வருவான் சரி போல கைப்பற்றல நல்ல டீம் பட்டீங்க எனக்கே தெரியும் பேட்டிங் திஸ் இயர் டு பி frank we lost sadness Sai Kishore or 4 பேர் ஓடுது so once we won what we need to do is that
நான் ஒரே ஒரு வேர்டு சொன்னேன் சார், T20 கேம் இது. முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன சொன்னா, முதல்ல எல்லாரும் ஸ்டே பாசிட்டிவ். தோட்டா பரவாயில்ல, முதல்ல ஆடா இருப்பீங்க. ஜெயிப்போன்னு பாக்குறதோட தோட்டா பரவாயில்லன்னு ஆடா இருப்பீங்க. So we started believing as a third game முதப்பட்டோம். We changed small strategy. Tushar and Amit Satri. 4 matches Amit Satri failed na. From 5th game we succeeded every match. So we didn't disturb the 11. We believed the team. S.C. Muthu or fast bowler. We brought the ball. Third match he left 28 runs per over. Still we believed and we gave the bowler. Today he is there in Kuchibam. So the first thing in life is believe yourself, believe your friends, trust yourself. Super. See, that's very important. Success is not that it is, you cannot write your success. If you want success, believe yourself, trust your friends. There are a lot of people, இவ்வளோ பேர் பேசுறவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஃபீல்டு பெரிய ஆளா இருக்கான். வெக்கி அடிச்ச ரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அது டன்ஸ் ஆஃப் ரன்ஸ். மானச விக்கெட் எடுத்ததான் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், ஏமாத்தி எடுத்தது இல்லை. அவர் வந்து சீட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆள் இருந்தா எனக்கு அந்த பால் போட்டு கிரீஸ்க்கே பால் வராது, எப்படி பேட்டிங் வருவார், ரன் அடிக்க முடியாது, வெளில வருவாங்க, அவுட் ஆயிடும். So ball is a big cheater. I was the one organized that the Sri Lankan trip for army. So inge ellarum big legends are there in their own profession. If you trust yourself in your life, you are going to succeed. And this bat and ball, they were sitting near mom. Romba thittuvaanga. Na idu edume message kudukudilla, message kudukudilla. From today, if I don't send a message, please ask me. I was sorry that I was not communicating in this group. From now, this big friendship will continue forever from my side. See. Team players நல்லா பண்ணாங்க. ஆனா there are few players you admire for lifetime. One of the legends எல்லாம் இன்னைக்கு சார் மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் மேன் எங்க மேட் போடா போது ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி வந்தான். லேட்டா போனா 500 ரூபாய் ஃபைன் கட்டணும், என் கூட வந்தான். To be frank, ஒரே ஒரு நாள் கேப்காக I came back to the office. வந்துட்டு போறேன், போன பண்ணி யாரும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. தும்பி அதான் me and தும்பி played understanding state together. இல்ல we played தும்பி தெரியுமா வயசானவன்னா என்னோட வயசான understanding state we played together. நான் வந்து தியேட்டர் டிராப் பண்ணிட்டு லஞ்ச் சாப்பிடல. தும்பி சொன்னா, ஏய் பக்கி அப்பே சூப்பர் சாப்பாடு இருக்குன்னு. இல்ல என்ட்ரன்ஸ்லயே விட்டுரு, வெரி அபிஷியல். நான் உன் அபிஷியல் வண்டியில வந்துதான் தப்புன்னு சொல்லிட்டு வண்டியில இறங்கி சைட்ல இருக்க நெட்டுக்கிற கிரவுண்ட்ல சாப்பிட்டேன். ஏன்னா தும்பின்ற மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அலோவ் பண்றதே பெரிய விஷயம். டு பி ஃப்ராங்க் இஸ் an international ஐபிஎல்லாம் எவ்வளவு மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க. It's great about all that. This award is for me. If it is award for me, it is more happy we get it from legends. As a coach for Tirupur. Circuit chana mela இருக்கும். Of course, on the Monday I was drunk and I was just messaging the group and we picked up from there. And I was very conscious. From Monday we continue to ensure that. Hey, this is not modified packet. Not an event. And I'm not promoting things here, but certain Sarakacha, you are more focused, you achieve what you want, and I'm thankful to all the team who have come here, and I think, personally, I think it is a great success. Thanks to you, all of you. I just want to call out, in fact, one பெரிய group board committee கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. The credit goes to Dave. Super.
எல்லாமே தான் பண்ணாரு. நான் சும்மா உட்காந்து பின்னாடி உட்காந்து இப்படி இப்படி டைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். It was all Dave. இவன் ஓடி Dave. Thanks and thanks for the entire team. காய கடிச்சா சொல்லிட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க. உங்களை உரிச்சிட்டேன்னு சொன்னாரு. அவன் யாரும் ஒழிக்கல. இப்போ கூட முடிச்சிருந்தா இருக்கான். They are playing against India Pistons at Jaipal. RBA. Sorry, Railways. No? Railways. Railway was RBA at Jaipal match. League. 60 for 6 or 7 hours. எங்க டீம்ல துண்டா தெரியும், சில பேருக்குலாம் தெரியும் துண்டா. அவன் பாஸ் பண்ணக்கு ஸ்லோவா தான் இருக்கும். அவன் போட்ட ஸ்லோயர் வந்து இவன் இப்படி ஆடி கல்லில நான் கேட்ச் விட்டேன். அப்படி வந்து கேட்ச் ஒத்து விட்டேன். அதுக்கப்புறம் போட்டோம் அப்பாடி ஆடிட்டே இருக்கான். 200. That was his best innings in his life. I am telling you. Even if he would have played Ranji Trophy, but that was different because his partners were good. But he played with the 10 at level and scored 100. அந்த 8th side ஆடுற 2 பிளேயருமே மொத்தமே 10 ரன் கூட அடிக்கல. இவன் மொத்தம் அதுக்கு இவன் 30 ரன் போட்டா அப்போ அங்கேருந்து 200. That was the best innings he played at Jaipal. Definitely he will remember for years. Everybody will remember. Very good Papa. அவங்கிட்ட அந்த டைம் அவுட்டு பாப்பா வந்து ஸ்கோர் லாட் ஆஃப் 800 1100 மாறி மாறி அடிப்பா. ஆனா செலக்ஷன் பத்தி கிடையாது. அதை பத்தி கவலைப்படும். தேங்க்யூ மது. ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் We enjoyed